ఓకే, ఇప్పుడు ఆఖరిగా గురువులందరికీ నరిని రమణ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సుధీర్ రావు గారు. పసుమర్తి ఉదయ భాస్కర్, సన్ ఆఫ్ పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు. పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు centenary celebrations we have conducted in Bharati Vidya Bhavan on 11th December on the day of 100th birthday of my father. For this celebrations, 14 dance gurus, Kuchipudi dance gurus and their 80 students have performed brilliantly the classical dances choreographed by my father in the exterior cinema. Telangana wide or from other states also? Participated from Telangana, only from Telangana or from other states also? From Telangana, Karnataka and Andhra. Okay. And also from US. The dance gurus, Yes. The special things should be added. Dance gurus have come from these three states, and we have a celebrity boy, youngster, Akhilesh Vadari from US. Yes. Please fan over him. So Akhilesh, you speak Akhilesh. Something you have come from US. Very special thing for Hyderabadis. I mean, first of all, I'd like to say thank you to Uday Bhaskar sir for giving me this opportunity. Yes, continue. Go. So as I was saying, I'd like to thank Uday Bhaskar sir for giving me this opportunity. I'm not a Kuchipudi dancer. I'm actually a Bharatanatyam dancer. I've been learning for the past 15 years. So to get the opportunity to learn a Kuchipudi-based composition was such a good learning experience for me. And to also see the huge range of students they had perform today, I've never witnessed anything like that. So I was very honored and touched to be a part of it. How you got inspired? With whom you got in? Like who is your guru in US? So I started my training in the US, and after I completed my Arangeshram, my teacher had said, go to India and keep training. So ever since 2018, I've been learning with my teachers in India, and they're based in Chennai. So you have to speak something about your academic and your goal, ambition, future plans. Yeah, so I'm currently studying media technologies and communications. In terms of taking it up as a profession, I don't think I'm that interested in taking an academic route. I want to take the professional performance route for my career. So where can we know your native proper? So my family is based in Chennai, as in they're originally from Chennai, but I was born and raised in the US. Okay, fine. Yes. మా గురువు గారు అయినటువంటి జగద్విఖ్యాత నాట్యాచార్యులు జ్ఞాపిక అందుకోనటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడికి రండి. జ్ఞాపిక అందుకోనటువంటి స్టూడెంట్స్ కానీ గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారు కానీ ఎవరైనా మిగిలి ఉంటే అన్యథా భావించవద్దు. ఇక్కడి నుంచి కనిపించట్లేదండి. ఎవరైనా ఉండి మేము మర్చిపోతే కలిసి ఆ గురువు గారు తలుచుకుంటూ వారు సినిమాల్లో చేసినటువంటి ఒక 400 సాయి దీపిక మరియు సాయి పవిత్ర తెలుగు, తమిళ, కర్ణాటక వాటిలో కూడా మహా వ్యక్తి. సాంప్రదాయ నృత్యంలోనే కాకుండా జానపద సరణిలో అన్ని రకాలుగా సినిమాకు తగ్గట్టుగాను, అలాగే శాస్త్రానికి తగ్గట్టుగాను అన్నీ తెలిసినటువంటి మహా వ్యక్తి. నిజంగాను ఒక
దివి నుంచి భూమికి వచ్చినటువంటి ఒక క్షేత్రయ్య గారు లాంటి వారు నిజంగా అటువంటి మహనీయుడు, అటువంటి పసుమర్తి ఉమా కార్తికేయని గారిని కూడా ఒకసారి వేదిక మీదకి నేను కూడా ఇక్కడ పాల్గొంటాం. నా పేరు వేదాంతం రాధేశ్యం అంటారు. కూచిపూడి వారి గురువు వాళ్ళ దయ వల్లే నాకు సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డులు ఇవన్నీ రావటం అంటే పసుమర్తి పవిత్ర గారికి చాలా వల్లే చాలా సంతోషంగా నేను భావిస్తున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంకా కొంతమంది పెద్దల గురువులు ఉన్నారు, వారి గురించి కూడా సత్యం గారి గురించి కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది. మాకు పసుమర్తి ఉమా కార్తికేయని గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వేంత రాఘవ్ గారు, వెంకట సత్యం గారు, మొన్న ఈ మధ్య శతాబ్ది వార్షికోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది, వరల్డ్ జరిగింది. అలాగే ఈ రోజున ఈ మార్గశిర మాసంలో చేసుకోవడానికి పరమ ఆనందంగా నేను భావిస్తున్నాను. వారి యొక్క బిడ్డలకి అందరికీ శుభాభినందనలు అందజేస్తున్నాను. మా గురువు గారికి నాట్య సమాజంగా అర్పిస్తున్నాను. మాకు మీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ టీవీ పేరు ఏంటంటే సిఏ న్యూస్ వారికి శుభాభినందనలు, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా రాబోయే అందజేస్తున్నాను. నమస్తే. దీనిపైన ఈరోజు మీ డ్యాన్స్ గురించి పర్ఫామ్ ఏం చేశారు, మీ గురుగారి పేరు? గురుభ్యోనమ్మ. మా గురుగారి పేరు శ్రీమతి జయ రేణుకా ప్రభాకర్ గారు. ఆవిడ దగ్గర నేను ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నాను. ఇవాళ పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారి సెంటెనియల్ సెలబ్రేషన్స్. సో ఆయన సినిమాలో కొరియోగ్రఫీ చేసిన కూచిపూడి అంశాలకి మేము ఇవాళ ఆయన కొరియోగ్రఫీతోనే డాన్స్ చేశాను. సో అందులో నేను ఇవాళ ఎంచుకున్న పాట మదన మనసాయరా అని అభిమానం సినిమాలో, పూజాఫలం సినిమాలో ఉంది. సో నాకు అందరూ గురువులు పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చారు. కూచిపూడిలో పసుమర్తి ఫ్యామిలీ నుంచి, వెంపటి ఫ్యామిలీ నుంచి పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వాళ్ళందరి ముందు ఇలా ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి నాకు మంచి అవకాశం లభించింది. దానికి మా గురువు గారికి, ఇక్కడ యాజమాన్యానికి అందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. చాలా అద్భుతంగా చేశారు పర్ఫార్మెన్స్. మీ పర్ఫార్మెన్స్కి అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. ఏ విధంగా రిహర్సల్ చేశారు? ఇది యాక్చువల్గా పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారి కుమారుడు, ఆయన మొత్తం కర్త అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటే. సో ఆయన రిహార్సల్ చేయించారు. దీనికి ముందు 2-3 సార్లు వీడియోస్ తీసాము, నేర్చుకున్నాము. గురుగారి ఆధ్వర్యంలో మేము నేర్చుకొని ఆయన ముందు ప్రదర్శించాము. ఆయన అందులో లోటుపాట్లు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత మేము ప్రదర్శన ఇచ్చాము కూడా. అది ఆయనకి నిజంగా చాలా, ఇంత పెద్ద సభలో ఇలాంటివన్నీ నిర్వహించడం అంటే చాలా చాలా పెద్ద విషయం. అది నేను చాలా మీ డ్రీమ్ ఏంటి, మీ గోల్ ఏంటి, మీ అంబిషన్? ప్రస్తుతానికి నేను ఇందులో డిప్లొమా చేశాను. నెక్స్ట్ ఎంఏ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మా గురుగారు ఆశీస్సులు ఉంటే PhD కూడా చేయాలని ఆశతో ఉన్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. నా పేరు పెండ్యాల లక్ష్మీప్రియ. గురువు శ్రీ బొంబేలి సుధీర్రావు గారి వద్ద గత 8 సంవత్సరాల పైగా కూచిపూడి నృత్యాన్ని శిక్షణగా తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సెటర్నరీ సెలబ్రేషన్ అనే ఐటమ్ని ప్రదర్శించాను. మా గురువు గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల, ఆయన ఇచ్చిన నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతగా పర్ఫామ్ చేసి అందరి దగ్గర నుంచి అప్రిషియేషన్ తీసుకున్నానంటే కేవలం మా గురువు గారి వల్లనే. అలాగే మా గురుగారి సపోర్ట్ వల్ల, మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్, ఆ దేవుడు ఆశీస్సుల వల్లగా నేను 2025లో ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డు కూడా మన ప్రెసిడెంట్ చేతుల మీదుగా తీసుకున్నాను. ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని కూడా కాన్సిక్వెన్స్గా 2 years కలవడం జరిగింది. వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. సార్ స్వయాన చైతన్య అని నాకు పేరు పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఈ డాన్స్ జర్నీ అనేది నాకు లైఫ్లో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని మూమెంట్స్. అది ఎంత రుణం చేసుకుంటూ వస్తుందో కూడా తెలియదు. అలాంటిది నాకు ఈ లైఫ్లో ఈ ఆర్ట్ అనేది నాకు దొరకడం నేను చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ మీ డ్రీమ్ ఏంది, మీ కళ, మీ అంబిషన్? నేను ఈ డాన్స్ని ప్యాషన్గా తీసుకున్నాను. నేను ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పటికీ నాకు ఆ ఫీల్డ్ నుంచి డాన్స్కి నేను ఎంత ప్రమోట్ చేయడం కానీ, ఈ కల్చరల్ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నా ప్యాషన్కి నేను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టను. స్టడీస్ అనేది ఈ జనరేషన్లో కంపల్సరీ, కాబట్టి నేను 2 బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది నా గోల్. మీ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంత అద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళ గురించి? మా డాడీ ఎప్పటికీ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అందరిలోనూ యూనిక్గా ఉండాలి ఇప్పుడు అంటే 2 బ్యాలెన్స్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు. వెనెవర్ ఐ ఫీల్ లో ఈజ్ ద వన్ హూ స్టాండ్స్
అండ్ ఎంకరేజెస్ మీ, పుషెస్ మీ. నేను ఎప్పుడు లోగా ఫీల్ అయినా డాడీ మాటల వల్ల నేను మళ్ళీ రీగైన్ పాత్ వెళ్ళడానికి. మీరు ఇందాక ఇంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారు, అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. మీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంది మెచ్చుకున్నారు. అంటే ఎన్ని మంత్స్ కానీ ఎన్ని డేస్ కానీ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం, అది రిహర్సల్ చేయడం జరిగింది? ఈ ఐటమ్ నేను సార్ దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఓకే. ప్రాక్టీస్ చేశానండి, అంటే ఎన్ని రోజులని నేను కౌంట్ చేయలేదు. బట్ ఇంత అవుట్పుట్ బాగా రావడం అనేది ఏంటంటే సార్ నాకు ఎలా అయితే సెట్ అవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్, ఏ పార్ట్ ఎలా చేయాలి అని సార్ చెప్పే విధానం వల్ల నాకు ఈ అవుట్పుట్ అనేది, హార్డ్ వర్క్ అనేది అవుట్పుట్కి ఎట్లా సెట్ అవుతుంది అనేది కేవలం మా సార్ టీచింగ్ వల్లనే అని చెప్పొచ్చు. ఆయన అలా బాగా టీచ్ చేసే వరకు నేను అంత బాగా నాకు నేర్చుకోవడం అనేది సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ.